सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सी पंजाब हरियाणा हिमाचल पंजाब एट 9 लैके मैं अर्शदीप कौर। मैं हाज़र हाँ गौरव शुक्ला सी हाज़र हाँ पूरे पंजाब दा हाल लैके। अज पूरे दिन की कुछ होया अगले 60 मिनट दे विच नॉन स्टॉप पंजाब दा हाल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ पंजाब एट 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ त्रिपाठी ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ त्रिपाठी ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ दाखिल ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ त्रिपाठी ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ त्रिपाठी ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਿਟਰਨ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ जो कोर्ट ने मंगी सी। पर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्यों आपको हटाने की क्या वजह रही? पंजाब इलेक्शन एक तो मैंने कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया था, उनका प्रेस रिलीज झूठ बोल रहा है जी। मैंने रिटिन सबमिशन फाइल किया था, वो होता है लॉयर का सबमिशन जी, तो उसमें कोई एफिडेविट नहीं था जी। रहा जो एफिडेविट 2004 में फाइल हुआ था जी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का एफिडेविट नहीं था, वो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली का था, एस रघुनाथन का। उधर सुरेश त्रिपाठी ने दिल्ली सरकार ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ त्रिपाठी ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। जो मेंबर वाटर हैं दिल्ली जल बोर्ड में, उनको पूछिए जिस दिन मैंने सर्कुलेट किया था उसका एक दिन पहले मैंने ऑलरेडी उनको मेल भेज चुका था, वो सीओ को भी भेज चुके थे, और उसका 7 दिन पहले 8 तारीख को हमने सबमिशन डाले, उसका 7 दिन पहले हियरिंग में हमने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हम हरियाणा को सपोर्ट करते हैं, और दोनों सीओ और मेंबर उनको जानकारी था, उसी बेसिस में सबमिशन 7 दिन में बनाया गया और उनको भेजा गया है। उधर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा मुताबिक एसवाईएल ते सरकार के स्टैंड का पंजाब चोणां नाल कोई लेना देना नहीं है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं सी। पंजाब में चुनाव का और सुप्रीम कोर्ट का और वकील का मेरे को लगता है कोई इस तरह की बातें नहीं है। उनको हटाने के रीज़न उस दिन बता दिए गए। नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं दी गई थी, पूरी जानकारी में था, लेकिन वो जो पत्र कोर्ट के अंदर दिया गया उसके बारे में किसी से अनुमति नहीं ली गई थी। एसवाईएल के मुद्दे ते हर सूबे च सियासी घमसान जारी है। इस दरम्यान दिल्ली सरकार वालों हटाए सरकारी वकील दे इस ताज़ा बयान ने इस मुद्दे ते धुख दी अग नूं मुड़ हवा दित्ती है। पंकज पाही, जी मीडिया, दिल्ली। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਸੁਰੇਸ਼ त्रिपाठी ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, पंजाब हरियाणा, इनफैक्ट 4 पार्टियां, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली सरकार भी है ते सेंटर गवर्नमेंट भी है। तो इस पूरा मामला जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट दे विच है ते सुनवाई उस दे विच जारी है एसवाईएल दे मुद्दे नूं लैके, सतलुज यमुना लिंक दे मुद्दे नूं लैके। अगली खबर दा रुख करदे हैं, इसे मुद्दे नाल जुड़ी हुई है वकील त्रिपाठी ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਭਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। वो दोनों झूठ है, एक तो मैंने कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया था, उनका प्रेस रिलीज झूठ बोल रहा है। दिल्ली सरकार ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਆਉਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बीजेपी ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗਿਰਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ है। गलत काम करना, झूठ बोलना और उस पर फिर पर्दा डालना। अब ये बताइए, एक सरकार है, दिल्ली में सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उनका वकील है,
कोई भी वकील सरकार की सहमति के बिना, सरकार के अप्रूवल के बिना कोई एफिडेविट कोर्ट में सबमिट नहीं कर सकता। जे वो सारे पासों चैक हो के वकील ने एफिडेविट फाइल किया है तो मैं समझना है कि ये जड़ा भी वो दा खेल रहे हैं, ये केजरीवाल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के लोगों को। विरोधी पार्टियां सवाल चुक रही ने ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦੇਤੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਗਣਿਤ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ 'ਚ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਤੇ ਨਿਤਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਹੀਨੂਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਖਤਨਵਾ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਹੀਨੂਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 18 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 9 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹੀਨੂਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 17,530 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 17,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜਨ ਤੇ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦੇਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਫਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ भी कर रहे हैं। तब में कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट हुई थी जो पंजाब सरकार के हिसाब से एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमारा इनसे बहुत सारा अमाउंट लेना केंद्र सरकार से बनता है और वो उनके पास है और उनको उसको रिकनसाइल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार का जो बिंदु थे और राज्य सरकार के जो तर्क थे उनको केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं माना है और इसलिए इमीडिएट ये रिलीफ प्रोवाइड की गई है। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਪਰਿੰਜਾ ਤੇ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ 17,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਉਸਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਐਸਟੀਐਮ ਅਤੇ ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਸਟੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤੋਲੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਪਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਤੋਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੇ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦਾ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਮ ਅਤੇ ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਤਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ, ਜੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਨੀਰਾ ਪਵੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਲੀ ਆ। ਐਸਟੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਤੁਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਮਗਰ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਫਰਕ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੁਕਤਸਰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੋ। ਮੌਸਮ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਕਸਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 17,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਤਲਬ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 4 ਲੱਖ ਕੱਟਾ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 12-13 ਲੱਖ ਕੱਟਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਾਓ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17,530 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਦਾਣੇਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜੀ? ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ? ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮੱਚ ਗਈ? ਸਾਰੀ ਮੱਚ ਗਈ। 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮਾਜਮਾ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਡਮ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ। ਚੌਤਰਫਾ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੌਸਮ ਉਸ ਦਾ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੈਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਧਰ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ। बेहद गंभीर मसला है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल उम्मीद करते छेती जो मुलजम ने पुलिस की गिरफ्त विच होणगे। अगे वादी एक अजਿਹੀ बॉलीवुड फिल्म की गल करते जिसके खिलाफ सिख भाईचारा डट के खड़ गया है। जी हाँ, संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म का रिलीज हो रही है, पर इस फिल्म खिलाफ सिख भाईचारा सड़कों ते उतरिया नजर आया। दिल्ली ते मुंबई विच सिख भाईचारे वालों रोस मुजाहरा किया गया ते फिल्म ते बैन लगाउण दी मांग की जा रही है। पूरे मुल्क विच फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विरोध की सुर बुलंद हुई है। फिल्म शुक्रवार नूं रिलीज हो रही है, पर इस तो पहला सिख भाईचारे वालों दिल्ली ते मुंबई विच इस फिल्म के खिलाफ रोस मुजाहरा किया गया। दिल्ली के विकासपुरी च इस फिल्म के खिलाफ वीर खालसा दल वालों रोस मुजाहरा करदे चलदी फिल्म नूं ही विचाले ही रुकवा दिता गया ते उन्हां दी दलील सी कि फिल्म विच सिख किरदारां नूं जिस तरीके नाल विखाया गया उस नाल सिख भाईचारे दे मन नूं ठेस पहुंची है, ते इसलिए वो सिनेमा मालिकां नूं अपील करदे ने कि इस फिल्म नूं अपने सिनेमा हाल विच ना चलाउण। दल दी तरफों तो प्रोटेस्ट सीगा और स्पेशल थैंक्स साडे धीरज जी ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਟਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ये जो सेक्शन IPC 295A है उसके तहत अगर कुछ गुनाह बनता है 27 तारीख को तो प्रोडक्शन हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे कार्रवाई जरूर होगी। रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का वो कानून है आर्टिकल 295A, उसके तहत कार्रवाई जरूर होगी, ये हमारी कोर्ट से मांग है। फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड ते रोक लगाउण दे लई अदालत विच भी अपील की गई है।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੱਗ ਲਵਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। अठारह साल ਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੀ अपनी पार्टी भी करूगी, अपने देश की सरकार ने भी ऐसी गल की है। इसमें एसजीपीसी और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत करने का नहीं है एक्सेप्ट फॉर रिक्वेस्ट, और उसमें भी गवर्नमेंट जो है केंद्रीय सरकार खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पहले भी बाकी सरकारों को, विदेश में सब सरकारों को लिख चुकी है कि आप सिख्स को मुस्लिम्स के साथ कंफ्यूज ना करें। उधर वार-वार अजਿਹੇ मामले सामने क्यों आਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਨ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅਗੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੰਮੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬ੍ਰੋਡੀ ਡੁਰਾਜ਼ੋ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 80 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 240 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰੂਡੀ ਡਰਾਜ਼ੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ SGPC ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। 6 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੇ ISIS ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਐਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਐਸਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਲ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 5000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਓ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਲਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਓ ਕਲਾਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਗਨ ਬਟਲਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਆ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਬਰਿਆੜ ਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਮੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਟਾਲਾ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਊਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਊਨਾ ਦੇ ਚਰੂਰੂ ਅਤੇ ਦਿਆਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਊਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। और अब जब हमने एग्जीक्यूशन डाल दिया और कोर्ट ने हमारे से इनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ली कि भी ये पैसे नहीं जमा करा रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट लाओ और हम इसको अटैच करेंगे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 2 ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਫਟ 97 ਲੱਖ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 6 ਮਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚਰੂਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਅਤੇ 200 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। क्योंकि वो खुद को उनका अपने आप पर विश्वास नहीं कि उन्होंने वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोर्ट में क्या वो सही भी है या नहीं। तो इसके चलते फिर कोर्ट ने कहा है कि उनको टाइम दिया है 6 मई तक कि 6 मई तक हमें पूरा इसका वो दे दो, अन्यथा हम जो है वो रेलवे स्टेशन को अटैच करेंगे, चुरू रेलवे स्टेशन। ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਮੱਲੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਊਨਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। सुरजीत सिंह BSF दो जाबाज
ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1972 'ਚ BSF ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਨੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਪਾਅ ਹੋਇਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ डिटेल्स वेरीफाई करके जो भी ऐसे दी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। उधर पाकिस्तान की जेल तो रिहा होकर परते सतीश कुमार मारवान ने भी परिवार नूं दस्सिया कि सुरजीत जेल च उन्हां दे नाल ही सन अते उन्हां दी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ 76 ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 1971 ਚ ਸਿਰਫ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਦਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ठीक उल्टा। दाल एक बार फिर तो 200 रुपए प्रति किलो वाल बढ़ रही है। हाले ज्यादा वक्त नहीं गुजरिया कि दाल ने आम आदमी नूं फिर तो अखां विखाउणियां शुरू कर दित्तियां ने। दाल फिर महंगी हो रही है। एक बार फिर दाल दे वाधे रेट रसोई दा बजट बिगाड़ रहे ने। किसी नूं समझ नहीं आ रहा दाल दे रेट इन्ने क्यों वध रहे ने। एक हफ्ते दे अंदर दाल दे भाव 20 ਤੋਂ 25 रुपए वध गए। हाउस वाइफ एक बार फिर नाप तोड़ के दाल बना रही ने। बाजार च दाल खरीदन जाओ तो दाल के रेट देख के पसीने छुट जाते हैं। चलो सब तो पहला दिल्ली की मार्केट का नज़ारा वेखते हैं ते लोगों तो ही सुनते हैं कि दाल के भाव उन्होंने किवें परेशान कर रहे हैं। दालें इतनी महंगी हो गई हैं तो कोई सब्जी पे सब्जी लाते हैं तो सब्जी भी बड़ी महंगी है, तो अपने थोड़ी थोड़ी कर सब कर रहे हैं। पहले हर दिन एक थाली के अंदर एक कटोरी दाल जरूर हुआ करती थी, अब हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक दाल खाने की कटोरी नसीब हो गया, जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली तो रुख करते हैं पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का, जिसे दाल ने घर की रसोई का बजट बिगाड़ के रख दिता है। चंडीगढ़ च अरहर की दाल 144 तो 155 रुपए फी किलो बिक रही है। उड़द दाल 160 रुपए फी किलो मिल रही है। चना दाल 80 रुपए किलो मिल रही है। सवानियों का कहना है कि दाल की कीमत वधन नाल घर का बजट काफ़ी गड़बड़ा जाता है। फिर तां करके सारी रसोई का बजट तकरीबन हिली है। जाहिर है कोई भी दाल सस्ती नहीं। पिछले साल भी अक्तूबर च यही रेट सी तां सरकार ने दावा कीता सी कि दाल दे महंगे रेट दोबारा परत के नहीं आउणगे, पर खोखले दावियां दी हकीकत सब दे सामने है। मुंबई तो कविता शर्मा, दिल्ली तो रूपी जली दे नाल रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। सो बिल्कुल दालों की वधिया कीमतां ने आम लोगों को एक बार फिर तो परेशान कर दिता, तो बिगड़ गया है रसोई का बजट। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या फिर
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ 3 ਰੂਟਸ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ SRTC ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की है। जो आए दिन आप देख रहे हैं कि हर एक गाड़ी में भीड़ भाड़ होती है, तो उनको सिक्योर अपने आप को मैं वो फील करें, वो आसानी से इनको पंक्चुअल और डेडिकेटेड सर्विस मिले, उस बिना पे हमने ये JK SRTC ने ये सर्विस इंट्रोड्यूस की। भीड़ भाड़ तो मुक्त आरामदायक सफर कर महिलावां खुश नजर आ रही ने, नाल ही उन्हां दी मांग है कि सर्विस नूं होर वधाया जावे। बसा तक लगान सीट मिलान कह अलग सर्विस गई असल। फिलहाल ये बस सर्विस रोजाना सवेरे 8 बजे तो शाम 6 बजे तक खास तौर तो लाल चौक हजरत बल, लाल चौक सोवरा, लाल चौक नौगाम रेलवे स्टेशन रूट तक चलाईਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। हर घंटे ना रूट से महिलावां ਨੂੰ स्पेशल बस की सर्विस मिलेगी। RTO कश्मीर ਅਤੇ जनरल मैनेजर इस ਨੂੰ मॉनिटर ਕਰਨਗੇ। खालिद हुसैन ਦੇ ਨਾਲ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया श्रीनगर। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇहद ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।